जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान प्रकरण 4 भारतनो साहित्यिक वारसो। આપણે प्रास्ताविक बात કરી ગયા। ભાષા અને સાહિત્ય એ વિષયક પણ આગળ વાત કરી ગયા છે। અત્યારે આપણે વાત કરશું પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યની। तो प्राचीन साहित्य की बात करिए तो विश्व सौथी प्राचीन गणी शकाय एवं महत्वपूर्ण साहित्य एटले वेदों। विश्व सौथी प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद अने वेदों विषे एक बात करिए तो वेद एटले ज्ञान। वेद शब्दनो अर्थ ज ज्ञान थाय छे। भारत में आर्य संस्कृति अने आर्य संस्कृति आपेला महत्वपूर्ण योगदान में आ वैदिक परंपरा गणी शकाय। 4 वेदों छे। प्रारंभिक वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अने अथर्ववेद। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में जो प्रश्न पूछाय तो चारे विषय विगतवार वर्णात्मक बात लखवी। बात करिए ऋग्वेदनी तो ये भारतनो मात्र भारतनो नहीं विश्वनु प्रारंभिक साहित्य है। विश्वनु सौथी प्राचीन ग्रंथ गणी शकाय एवो ऋग्वेद के जेमां 1028 ऋचाओ छे। ऋचा एटले मंत्र, श्लोक 10 भाग में वेचायेलू है। अने मोटा भागना जे मंत्रों है, श्लोक है, ऋचाओ है, ये देवोनी स्तुति है, आह्वान है। ज्यारे ज्यारे यज्ञों करवामां आवे तो यज्ञ समये ए ऋचाओनुं जे उच्चारण है ये करवामां आवतुं होय छे। अने आ स्तुतिओ तो एमां केटलीक सवारने लगती मनमोहक स्तुतिओनुं वर्णन है ऋग्वेद में करवामां आव्युं छे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जेना परथी आगळ जता गायत्री मंत्र तैयार थयो ए पण एक ऋग्वेदनी ज ऋचा छे। आर्योनुं मूळ निवासन सप्त सिंधु प्रदेश, अत्यारे जे पाकिस्तान में आवतो ए भाग, ए प्रदेश में एमनुं निवासन अने ए समये त्यानी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समाज जीवनना जे महत्वना पासाओ छे एना उपर प्रकाश पाडती बाबतोनुं पण तेमां लेखन थयुं छे। त्यार पछी जे बीजो ग्रंथ छे, बीजो वेद छे ए छे सामवेद। सामवेदमां ऋग्वेदनी ऋचाओनुं गान केवी रीते करवुं ए विधि बताववामां आवी छे। एटले एने संगीतनी गंगोत्री पण कहेवामां आवे छे। केवी रीते ऋग्वेदना श्लोक छे लयबद्ध रीते गाई शकाय एवी व्यवस्था सामवेदमां आपेली छे। एटले सामवेद ए संगीतनी गंगोत्री समान अने ऋग्वेदनी ऋचाओना गान माटे रचायेलो ग्रंथ है। त्यार पछी यजुर्वेद। यजुर्वेद ए यज्ञनो ग्रंथ है। ए गद अने पद बंने में छे। यज्ञ विधि केवी रीते करवी ए विधि विधाननो ख्याल यजुर्वेद में छे। आर्य संस्कृति एटले यज्ञ संस्कृति अने ए धरोहरने आजे पण आपणे जाळवी राखी छे। आजे पण ए देवोने रिझववा माटे धार्मिक सामाजिक प्रसंगों समये આપણે યજ્ઞો કરીએ છીએ અને યજ્ઞોનું મહત્વ આજે પણ પીછાણી રહ્યા છે। યજુર્વેદમાં એ યજ્ઞ વિષયક વાત કરવામાં આવી છે। તો ગદ અને પદ બંને બાબતોમાં છે। ત્યાર પછી ચોથો વેદ છે અથર્વવેદ। અથર્વવેદમાં
કર્મકાંડો છે અને જે કંઈ પણ આપણા સંસ્કારો છે, 16 સંસ્કાર, કેટલાક સંસ્કારો થાય છે અને કેટલાક હવે ધીરે ધીરે એ આપણી સમાજ વ્યવસ્થામાંથી ભૂલાઈ ચૂક્યા છે. મનુષ્ય જીવન જે પૂરેપૂરું છે એ દરમિયાન અમુક જન્મથી લઈ, આમ તો ગર્ભદાનથી લઈને, ગર્ભદાન સંસ્કારથી લઈને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર સુધીના 16 સંસ્કારો કરવામાં આવતા હતા. વિવિધ પ્રકારના જે કર્મકાંડો થાય છે એ કર્મકાંડો અને સંસ્કારોનું વર્ણન અથર્વવેદમાં આપવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીન સાહિત્યમાં આ વેદ ઉપરાંત જેનો ખ્યાલ છે, 4 વેદો એ ઉપરાંત ઉપનિષદ, તો ઉપનિષદ એક સંવાદ સ્વરૂપે રચાયેલા ગ્રંથો છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે 108 જેટલા ઉપનિષદો છે. આ ઉપનિષદો ગૂઢ રહસ્ય છે, એ વિશે પ્રકાશ પાડે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જીવન, ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આ જગતનું જ્ઞાન જે છે એ વિષયક જે પ્રકાશ પાડે છે, એ દાર્શનિક પ્રશ્નોનું વિવેચન જેમાં થયું છે, એ દાર્શનિક પ્રશ્નોની નિરાકરણની વિધિઓ જેમાં છે એ ઉપનિષદો છે. તો વિવિધ ઉપનિષદોમાં છાંદોગ્ય, બૃહદારણ્ય એ પ્રારંભિક ઉપનિષદ છે. નચિકેતાની વાર્તા પણ તમે જાણો છો, કઠોપનિષદમાં આવે છે. હવે ઘણા બધા ઉપનિષદો, લગભગ 108 જેટલા ઉપનિષદો વિવિધ લખવામાં આવ્યા છે અને એ મુક્તકો ઉપનિષદની સંખ્યા 108 દર્શાવે છે. ત્યાર પછી જે પ્રાચીન સાહિત્ય રચાયું એ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો. વેદના જે મંત્રો છે, 4 વેદોની આપણે વાત કરી, એ વેદના મંત્રને સમજવા માટે જે પદ સ્વરૂપે ગ્રંથ રચાયા, એ ગ્રંથ ટીકા સ્વરૂપે રચાયેલા હોય એવા ગ્રંથને બ્રાહ્મણ ગ્રંથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જુદા જુદા યજ્ઞ કરવામાં આવે, એની વિધિ વિધાનો કરવા માટે એક માર્ગદર્શન જ્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, મળી રહે, એવી વ્યવસ્થા એટલે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો. આપણું સમાજ જીવન, આર્ય સમાજ જીવન જે હતું, એ આર્ય સમાજ જીવનમાં જે બાબતો છે, વૈદિક મંત્રને સમજવા અને સમજવા માટે પદ સ્વરૂપે જે ટીકા સ્વરૂપે ગ્રંથ લખાયા એ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો છે. અને જુદા જુદા યજ્ઞ કરવાના થતા હોય, એ યજ્ઞની વિધિ વિધાનને સમજવા માટે, એનું માર્ગદર્શન જ્યાંથી મેળવવા માટે એક ટીકા ગ્રંથ તરીકે જેને લેવામાં આવે છે એ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો. ત્યાર પછી પ્રાચીન સાહિત્યમાં જેનો સમાવેશ થઈ શકે એવા અરણ્યકો. આર્ય સમાજ જીવનનો છેલ્લો હિસ્સો મનુષ્ય જીવનનો એવું માનવામાં આવતું હતું. અરણ્ય એટલે વન, જંગલ, કે નિવૃત્ત થયા પછી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે સમાજ જીવનથી દૂર વનમાં જઈ, જંગલમાં જઈ તપશ્ચર્યા કરી અને એકાંકી જીવન જીવી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી, મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવી, એ હેતુથી એ સમયે લોકો જંગલમાં જતા અને ત્યાં આશ્રય બાંધી વનમાં રહી, એકાંતમાં રહી ચિંતન કરતા. અને એ વિષયક જે તત્વજ્ઞાનથી રચાયેલું સાહિત્ય સર્જન થયું એ અરણ્યકો. અરણ્ય એટલે જંગલ, વન. આપણી સમાજ જીવનની જે અવસ્થાઓ હતી એ અવસ્થામાં જે અરણ્યકાળ જ્યારે આવે, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, 4 આશ્રમોમાં ને વાનપ્રસ્થાશ્રમ જ્યારે આવે, એ વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં વનમાં જઈ, જંગલમાં જઈ તપશ્ચર્યા કરે, એકાંકી જીવન જીવે અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે ચિંતન કરે,
એ દરમિયાન જે ગ્રંથો રચાયા છે એ હરણ્યક તરીકે ઓળખાય છે અને પ્રાચીન ગ્રંથોમાં છેલ્લે વેદાંગ. આ સાહિત્ય કર્મકાંડ, જ્યોતિષ, વ્યાકરણ અને ખગોળશાસ્ત્ર એટલે કે ઘણા બધી બાબતોને વેદાંગે આવરી લીધી. એ સમય દરમિયાન જ્યોતિષશાસ્ત્રનો પણ વિકાસ થયો. ખગોળશાસ્ત્ર ભારતના પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાંનું એક શાસ્ત્ર ગણાય છે ખગોળશાસ્ત્ર. એટલે કે ખગોળીય જ્ઞાન જે જગતને હતું એ પહેલાં ભારતને હતું. આપણી પાસે નવગ્રહોની માહિતી, આકાશી પદાર્થોની માહિતી ખૂબ પ્રાચીન છે. એ આપણા આ પ્રાચીન સાહિત્યોમાં છે. એટલે વેદાંત છે એક એવું સાહિત્ય છે જેમાં એ સમયનું સમાજ જીવનનું કર્મકાંડની વ્યવસ્થાઓ, એ ઉપરાંત જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ અને ખગોળશાસ્ત્ર આ બધી જ માહિતીઓ સભર જે જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન વેદાંગોમાં છે. તો પરીક્ષામાં તમને પ્રશ્ન પૂછે કે પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યનો પરિચય આપો, તો તમારે એટલી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાની છે. વેદોને લેવાના છે, 4 વેદો, એ ઉપરાંત ઉપનિષદોની વાત, બ્રાહ્મણ ગ્રંથ, અરણ્યક અને વેદાંગ. હા, એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથ એ પણ છે કે સંસ્કૃત ભાષાનો વ્યાકરણ ગ્રંથ અષ્ટાધ્યાય મહર્ષિ પાણી રચિત, એ પાણીની એ લખેલો આ ગ્રંથ અષ્ટાધ્યાય એ પણ આમાં સમાવી શકાય. પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યમાં અદ્ભુત ગ્રંથ છે. ઠીક છે, હવે વાત બહુ મહત્વની, પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે એ વિશે એક વાત કરશું. અને એ ભારતના 2 મહાકાવ્યો રામાયણ અને મહાભારત. પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યની એક અજોડ વિરાસત અને આપણા સૌના સંસ્કારોમાં જેને સંસ્કારનું સિંચન કર્યું છે, શું યોગ્ય શું અયોગ્ય એનું પથદર્શન જે કરાવે છે એવા પથદર્શકો રામાયણ મહાભારત. શ્રેષ્ઠ જીવન કોને કહેવાય? એ ભાઈ કેવો હોય, પિતા કેવો હોય, એ રામાયણમાં એનું દર્શન છે. એક શત્રુ પણ કેવો હોવો જોઈએ એ પણ રામાયણ એક બહુ મોટું ઉમદા ઉદાહરણ વિશ્વ માટે એવો ગ્રંથ, અજોડ ગ્રંથ, એ આપણી સંસ્કૃતિની વિરાસત ગણી શકાય એવા 2 ગ્રંથોની વાત કરવાની છે. મિત્રો, પરીક્ષામાં જો રામાયણ અને મહાભારત એટલે કે ભારતના 2 મહાકાવ્ય રામાયણ અને મહાભારતનો પરિચય આપો એવું પૂછાય તો એમાં આવતી કથા જે છે, વિષય વસ્તુ જે છે એનું વર્ણન નથી કરવાનું, પરિચય આપવાનો છે. ગ્રંથ પરિચય છે એટલે વધારાની એમાં આવતી વાતો જે છે એ વિષયક સાહિત્યક બાબત દર્શાવવાની નથી, માત્ર ગ્રંથનો પરિચય આપવાનો છે. અને આ પ્રમાણે જેમ કે રામાયણ છે તો રામાયણની રચના કોણે કરી, કેટલા શ્લોક છે, કયા વિષય પર છે અને વર્તમાન સમયે આપણને શું પ્રેરણા આપે છે, એટલી બાબતને ફોકસ કરવાની છે. સેમ વે મહાભારતમાં પણ એવું છે. એના કર્તા કોણ અને કઈ વિષય પર, કયા વિષય ઉપર આ કાવ્ય છે અને વર્તમાન સમયે આપણને એમાંથી શું મળે છે, આ ગ્રંથોની ભેટ શું છે, એટલી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાની. વાત કરીએ રામાયણ અને મહાભારતની તો વર્તમાન સ્વરૂપ એનું જે છે
એ ઈસવીસનની બીજી સદીની આસપાસ આ રામાયણ અને મહાભારતનું વર્તમાન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે. આ બંનેના સંદર્ભે વાત છે. હવે આપણે રામાયણની વાત કરીએ તો રામાયણ ગ્રંથના રચિતા મહર્ષિ વાલ્મીકી છે. સંસ્કૃતમાં લખાયેલું છે. યાદ રાખજો, રામચરિત માનસ તુલસીદાસજીએ લખ્યું એ અવધિમાં છે. કેમ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં એવું હોય છે કે તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે. તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસ લખ્યું છે અને એ અવધિમાં છે, ચોપાઈ સ્વરૂપે છે. રામાયણ મહર્ષિ વાલ્મીકીએ લખ્યું છે. એટલે વાલ્મીકી રચિત રામાયણ સંસ્કૃત ભાષામાં છે. 24,000 શ્લોક છે. 7 કાંડ છે. 7 કાંડ 24,000 શ્લોક છે. રામાયણમાં અયોધ્યાના રાજા ભગવાન રામચંદ્રજીના જીવનની કથા આલેખવામાં આવી છે. એક મુખ્ય આખા રામાયણ ગ્રંથની પાયાની વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાન શ્રી રામ છે. ભગવાન રામના જીવન ચરિત્રને આલેખતો ગ્રંથ એટલે રામાયણ. મહર્ષિ વાલ્મીકીએ પ્રભુ રામચંદ્રજીના જીવન ઉપર એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામના જીવનને આલેખતો ગ્રંથ 24,000 શ્લોકોમાં એ શણગાર્યો છે. રામાયણ છે. કેટલીક દિલચસ્પ કહાનીઓ, ઘટનાઓનું વર્ણન છે. તમે પણ રામાયણ શ્રી હમણાં લોકડાઉનમાં પણ જોઈ, કદાચ પહેલાં પણ જોઈ હશે. તો એમાં કેટલીક એવી ઘટનાઓનું વર્ણન, ભયંકર રાક્ષસો સાથે સામાન્ય વાનરોનું યુદ્ધ હોય અને એમાં વાનરોનો વિજય હોય, કે સમુદ્ર પર સેતુ બનાવવાનો હોય, કોઈ એક વ્યક્તિએ દુશ્મનના વિસ્તારમાં જવું. આ બધી જે ઘટનાઓ છે એ એક રોમાંચક ઘટનાઓ છે, દિલચસ્પ ઘટનાઓ છે. આવી દિલચસ્પ ઘટનાઓનું વર્ણન મહર્ષિ વાલ્મીકીએ કર્યું છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મહાભારતની. મહાભારતની રચના ભગવાન વેદ વ્યાસે કરી છે. હા, એ વેદ વ્યાસ ખુદ પણ મહાભારતના એક કેરેક્ટર તરીકે, એક પાત્ર તરીકે છે. 1,00,000 જેટલા શ્લોક છે. જગતનું સૌથી મોટું કાવ્ય ગણી શકાય. વિશ્વનું સૌથી મોટું કાવ્ય મહાભારત. 1,00,000 ઉપરાંત શ્લોક, 18 પર્વો છે. 18 પર્વોમાં વેચાયેલું મહાભારત, 1,00,000 જેટલા શ્લોક. મહર્ષિ વેદ વ્યાસે લખેલું આ મહાભારત કૌરવો અને પાંડવો વચ્ચે થયેલું યુદ્ધ એ એનો મુખ્ય વિષય વસ્તુ છે. કૌરવો પાંડવો એક જ ફેમિલી, એક જ પરિવાર, અને એમના પરિવાર વચ્ચે થયેલું યુદ્ધ, વૈશ્વિક બની ગયેલું યુદ્ધ, એમ કે બે સમૂહમાં વેચાઈ ગયા 18 દિવસ સુધી ચાલેલું ભયંકર યુદ્ધનું વર્ણન ધરાવતું એ મુખ્ય વિષય વસ્તુ છે. સાથે સાથે કેટલીક નાની મોટી વાર્તાઓ એમાં જોડી દેવામાં આવી છે. મહાભારતમાં ઘણી બધી નાની મોટી વાર્તાઓને એમાં જોડવામાં આવી છે. મહાભારતનો એક ભાગ હિસ્સો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જ્યારે સમજાવે છે, યુદ્ધ માટે તૈયાર કરે છે, અને હું યુદ્ધ નહીં કરું એવું કહીને જ્યારે અર્જુન બેસી જાય છે, ત્યારે એને સમજાવવાના પ્રયાસ સ્વરૂપે જે કહેવામાં આવ્યું છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પણ 18 અધ્યાય છે. અને એમનો જે પરિવાર પ્રત્યેનો, સગા સંબંધીઓ પ્રત્યેનો જે મોહ છે, એ મોહમાંથી દૂર કરવા માટે, મોહથી લુપ્ત કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના મુખેથી અર્જુનને જે વાત કરે છે, અને એના 18 અધ્યાય છે, એ વિષાદ યોગથી શરૂ કરીને મોક્ષ સંન્યાસ યોગ સુધી
એ પ્રયાસ કરે છે અને એ આજે આપણા માટે, સૌ માટે, હિન્દુ ધર્મ માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શક અને આધ્યાત્મિક રસ્તે લઈ જનારો ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, કે જેમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના 3 માર્ગ બતાવ્યા. ભગવાને, ઈશ્વરે ખુદે બતાવ્યા: જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. કર્મ પ્રધાનતા વધુ આપવામાં આવી છે. તું તારું કર્મ કર, કર્મને વાધિકારસ્તે માં ફલેશુ. એ ભગવાન કૃષ્ણ જ કહે છે, કર્મ કરવું તારું કામ છે. એટલે કર્મની સંસ્કૃતિ ભારત સંસ્કૃતિ છે એવું પણ એમાં દર્શન છે. એક દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન જેમાં થયું છે એવું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેના માર્ગો, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનું વિવેચન છે. આ બંને ગ્રંથ, રામાયણ અને મહાભારત, એ સદીઓથી ભારતની કરોડો લોકોની એક માર્ગદર્શિકા સમાન રહ્યા છે. ભારતના કરોડો લોકોના સાહિત્ય સર્જન માટે સહાયક બન્યા છે. ભારતના મોટા ભાગના સાહિત્યને લેશો તો તેમાં રામાયણ કે મહાભારતનો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પડઘો જોવા મળશે. ક્યાંક ને ક્યાંક રામાયણ અને મહાભારતના દર્શન થશે. એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિની જે એક માર્ગ પથદર્શક જે છે એવા 2 ગ્રંથ, રામાયણ અને મહાભારત, માત્ર સાહિત્ય સર્જન નહીં, દેશના લોકોના સંસ્કારનું સિંચન કરવામાં પણ બહુ મહત્ત્વનું યોગદાન જેને આપ્યું છે એ રામાયણ અને મહાભારત છે. એટલે યુગોથી આપણને પથદર્શન જે કરી રહ્યા છે એવા 2 મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથોની વાત કરી. એકદમ સરળ છે. રામાયણ અને મહાભારત આપણા જીવન સાથે વણાઈ ગયેલી 2 બાબતો છે, પણ કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ વાત એના વિષયક જે હતી કદાચ ન જાણતા હોય તો જાણી લેવું આવશ્યક, અનિવાર્ય છે. કોને લખી છે મહત્ત્વનું, કેટલા શ્લોક છે, કયા વિષય પર છે અને આજે તેમની ઉપયોગિતા. 4 બાબતને તમે બરાબર બંને વિશે 2 અલગ મુદ્દાઓ પાડીને લખો તો સરળતાથી આવડી જાય એવી પણ વાત છે. અને આ વિષયક જ્ઞાન આપણી પાસે હોવું અનિવાર્ય છે. એ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત પછી હવે વાત કરશું સંસ્કૃત ભાષાના અન્ય સાહિત્યની. શરૂઆતમાં મોટાભાગનું સંસ્કૃત સાહિત્ય ધાર્મિક રહ્યું. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે લૌકિક સાહિત્ય રચનાની શરૂઆત થઈ, જેમાં પુરાણો છે એ આરંભિક વૈદિક ધર્મને સમજવા માટેની ભૂમિકા પૂરી પાડી. શરૂઆતમાં પુરાણોએ એ સમયગાળા દરમિયાન જે આપણા ગ્રંથો હતા એને સમજવા માટે પુરાણો, પછી શાસ્ત્ર અને કેટલાક સ્મૃતિ ગ્રંથોએ લખાયા અને ધીરે ધીરે લૌકિક સાહિત્યનો પ્રારંભ થયો. અને જે ગ્રંથો રચાયા, વહીવટ વિજ્ઞાનની કૃતિ શરૂઆતમાં ચાણક્યની ભેદ જગતને અર્થશાસ્ત્ર નામનો એક નવો વિષય આપ્યો. વહીવટી વિજ્ઞાન કેવું હોવું જોઈએ? રાજ્યનો વહીવટથી રાજ્યને સમૃદ્ધ બનાવી શકાય. પ્રદેશો જીતીને અન્ય પ્રદેશો ઉપર હકુમત મેળવીને એક શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર બનવા કરતાં રાજ્યના વહીવટને સુદૃઢ બનાવી અને કેવી રીતે એક સક્ષમ રાજ્ય બનાવી શકાય એનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ એ સમયે કૌટિલ્યએ આપ્યું. વહીવટી વિજ્ઞાન એ ગુપ્ત યુગનું એક સૌથી મોટી જગતને ભેટ એટલે અર્થશાસ્ત્ર કૌટિલ્યએ આપ્યું. એ વિષય એ સમય ગુપ્ત યુગના સમયમાં આર્યભટ્ટ થયા, જેમને ગણિત શાસ્ત્ર આપ્યું. એ ઉપરાંત વિજ્ઞાનને સંબંધી ઘણા બધા ગ્રંથો રચાયા છે, સ્મૃતિ ગ્રંથો લખાયા. સાથે સાથે અનુમોદિત કર્તવ્યો, રિવાજ અને નિયમો એને લગતું સાહિત્ય એ સમય દરમિયાન રચાયું. મતલબ ધાર્મિક એક આધ્યાત્મિક સાહિત્યની સાથે સાથે એ સમય દરમિયાન જે લૌકિક સાહિત્ય છે એ સર્જનની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી હતી.
ત્યાર પછી વાત કરીએ 3 ગુણમાં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન છે બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય, એટલે કે પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય. સનાતન વ્યવસ્થામાં સંપ્રદાય તરીકે જો છૂટું પડનારું પ્રારંભિક હોય તો એ બૌદ્ધ છે. એ પણ સનાતન વ્યવસ્થાનો જ એક હિસ્સો છે. ઠીક છે કે આજે એક અલગ ધર્મ તરીકે ઓળખાય છે, ચાહે બૌદ્ધ હોય, જૈન હોય. મૂળ તો એ સનાતન હિન્દુ વ્યવસ્થા છે. હિન્દુ ધર્મનું સ્વરૂપે પુરાણોએ જ આપ્યું. એ તો આ સનાતન વ્યવસ્થા હતી. વિશ્વની સનાતન વ્યવસ્થાઓમાંની એક વ્યવસ્થા એટલે હિન્દુ સનાતન. હિન્દુ શબ્દ પણ પુરાણોએ આપ્યું છે. એ તરફ તો સનાતન વ્યવસ્થા હતી. એ સનાતન વ્યવસ્થામાંથી છૂટો પડનારો આ પેલો એક ફાટો હતો અને એ છે બૌદ્ધ. હવે બૌદ્ધ ધર્મના સાહિત્યની વાત કરીએ તો બૌદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય, મોટાભાગનું સાહિત્ય પાલી ભાષામાં છે. ભાષા પાલી, અને સાહિત્યનું નામ છે ત્રિપિટક. ત્રણ પિટકો છે એટલે ત્રિપિટક શબ્દ અહીંયા આપ્યો છે. હવે એ 3 પિટકોમાં પહેલું એટલે કે સુક્ત પિટક, વિનય પિટક ને અભિધમ પિટક 3 પિટકો છે. એમાં સુક્ત પિટક છે, એમાં જે સંવાદો છે ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેના સંવાદ સ્વરૂપે છે. અને ગુપ્ત યુગમાં જે કંઈ પણ સાહિત્યિક સર્જન થયું એના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનમાં એક મહત્વપૂર્ણ બાબત ગણી શકાય બૌદ્ધિક સાહિત્યની. જે બૌદ્ધિક સાહિત્ય એ સમય દરમિયાન લખાયું છે. 3 પિટકો, સુક્ત પિટક, જેમાં શિષ્યો દ્વારા ભગવાન બુદ્ધને પ્રશ્નો પૂછવાય, જે કંઈ મૂંઝવણો હોય એ પૂછે અને એનું ભગવાન સમાધાન કરે. એ પછી વિનય પિટક છે અને અભિધમ પિટક છે. એ સમય દરમિયાન ભગવાન બુદ્ધના જીવન ચરિત્રને આલેખતો ગ્રંથ છે, અશ્વઘોષ રચિત છે. અને બુદ્ધ ચરિતમ એ સંસ્કૃતમાં છે, એ પાલીમાં નથી, સંસ્કૃતમાં રચાયેલો એ ગ્રંથ છે. એ સમયે કેટલીક લોકબોલીઓ પણ હતી જે સામાન્ય લોકોને સમજી શકાય એવી લોકબોલીઓ. કેમ કે આપણે અશોક વિશે જાણીએ છીએ કે એમને જે કંઈ પણ શિલાલેખો, સ્તંભલેખો એ બધું બ્રાહ્મીએ બોલી હતી એ સમયની એ કરાવ્યા. એનું કારણ છે કે સામાન્ય લોકો એ સમજી શકે એ હેતુ હતો. એટલે મોટા ભાગનું જે એ સાહિત્ય રચાયું છે એ ભગવાન બુદ્ધને લગતા અન્ય ગ્રંથો એવો તમારે માત્ર ઉલ્લેખ છે. એટલે બુદ્ધ ચરિત એ મિલિંદ પન્નો નામનું ગ્રંથ, જે મિનેન્ડર હતો, ગ્રીક હતો, એ ભારત ઉપર ચડાઈ કરીને આક્રમણ કરીને જ્યારે ભારતમાં આવ્યો એ સમયે એનો ભેટો નાગસેન સાથે થઈ ગયો. બૌદ્ધ ધર્મના એક અન્યાયી નાગસેન સાથે એનો ભેટો થયો અને એનું જીવન પરિવર્તિત થઈ ગયું. એને બૌદ્ધ ધર્મ પ્રત્યેનો અનુરાગ થઈ ગયો. એટલે એમને ધર્મ પરિવર્તન કરીને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી લીધો. નામ પણ પોતાનું બદલીને મિનેન્ડરમાંથી મિલિંદ થયું. હા, સાંસ્કૃતિક સંયોગ છે. બૌદ્ધ ધર્મથી એટલો બધો પ્રભાવિત થયો અને પછી બૌદ્ધ ધર્મ માટે એમને એક ગ્રંથ આપ્યો જેનું નામ છે મિલિંદ પન્નો. બૌદ્ધ ધર્મના અન્યાયીઓ માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ એમને ગ્રંથ કે જેમાં પણ બે વચ્ચેના સંવાદો છે, નાગસેન અને મિલિંદ વચ્ચેના સંવાદોને આલેખતો ગ્રંથ મિલિંદ પન્નો. તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં માત્ર 3 પિટકોનો જ ઉલ્લેખ હતો. તમારી સમજ માટે આ 3 વાત, 3 પિટક, ભગવાન બુદ્ધનું જીવન ચરિત્ર આલેખતો અશ્વઘોષ રચિત બુદ્ધ ચરિતમ અને મિલિંદ પન્નો એ બૌદ્ધ સાહિત્યની વાત થઈ. ગુપ્ત યુગના સાહિત્યની વાત કરીએ. ગુપ્ત યુગ એટલે સાહિત્યનો સુવર્ણકાળ. આમ તો ગુપ્ત યુગ એટલે પ્રાચીન ભારતનો ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ ઇન્ડિયા
એટલે ગુપ્ત યુગ. એ ગુપ્ત યુગને સાહિત્યનો સુવર્ણકાળ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે એ સમયે એટલા સાહિત્ય સર્જકો થયા અને એ નામાંકિત સાહિત્ય સર્જકો થયા કે જેને જે સાહિત્યની ભેટ આપી પ્રાચીનથી લઈને આજે અર્વાચીન સુધી એ અજોડ સાહિત્ય છે. એવા મહાન સાહિત્યકારો મહાકવિ કાલિદાસ, તમે કોઈને કોઈ ભાષા ચાહે હિન્દી હોય, સંસ્કૃત હોય કે ગુજરાતી હોય, જે ભાષાઓ ભણો છો એમાં જેના વિશે અવારનવાર વાંચો છો, ભણો છો, લખો છો, એવા મહાન કવિઓમાંના એક આ કાલિદાસ કે જેમનો એક ગ્રંથ અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ જર્મન કવિ ગેટે વાંચ્યો અને માથે મૂકીને નાચવા લાગ્યો. કેમ? એને જોયું કે ભાઈ નાટકોનું એ કોઈ શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ હોય તો એ અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ છે. આવી સરસ જેમને સાહિત્યિક ભેટ પૂરા વિશ્વને આપી છે એવા મહાકવિ કાલિદાસ, ભવભૂતિ, ભારવી, ભૃતહરિ, બાણભટ્ટ, માઘ, આ બધાનો સમાવેશ ગુપ્તકાલીન સાહિત્યવિદો છે જેને ભારતના સાહિત્યને સમૃદ્ધ બનાવ્યું. તો આવા સાહિત્યકારોએ જે જગવિખ્યાત ગણી શકાય એવા સાહિત્ય સર્જન આપ્યું છે, અહીંયા મહાકવિ કાલિદાસના કેટલાક સાહિત્યનો પરિચય આપ્યો છે, જેમાં કુમાર સંભવમ, રઘુવંશ, મેઘદૂત, ઋતુસાર, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ, હમણાં જેની મેં તમને વાત કરી તે કે જેમને પોતાની એ શૈલીમાં મહત્ત્વપૂર્ણ આ બધી વૈદર્ભી શૈલી એમાં રચના કરી છે. બાણભટ્ટ કે જેમને મહારાજા હર્ષ, આ રાષ્ટ્રનો ચક્રવર્તી, છેલ્લો ચક્રવર્તી રાજા મહારાજા હર્ષનું જીવન ચરિત્ર, હર્ષ ચરિત્ર લખ્યું છે. એ હર્ષવર્ધનના જીવન આધારિત છે. કાદંબરી પણ એમને જ લખ્યું છે. અને ભવભૂતિનું ઉત્તર રામચરિત, રામાયણની હમણાં જ આપણે વાત કરી, ભગવાન રામના અયોધ્યા આગમન પછીનું જે જીવન ચરિત્ર છે, લવકુશ અને એમનો પુનર્મિલન એ વિષયક જે કથા છે ઉત્તર રામચરિત તરીકે ઓળખાય છે, જેની રચના ભવભૂતિએ કરી છે. ભારવીનું કિરાતજન્યમ, વિશાખદત્તનું મુદ્ર રાક્ષસ, સુદ્રકનું મુચ્છકટિકમ, દંડનું 10 કુમાર ચરિત, આ ગ્રંથો એ સમયની મહત્વપૂર્ણ કૃતિઓ ગણી શકાય કે જે ગ્રંથોના મુખ્ય વિષય વસ્તુઓ છે એ રાજકીય ઘટનાઓ હતી, પ્રણય કથાઓ, રૂપકો અને હાસ્ય પ્રસંગો. સાહિત્યની આમ જોઈએ તો આ એવી બધી બાબતો કે જે વાચકને અથવા તો જે કોઈ સાંભળે છે એને જકડી રાખે એવી વાત, કે જેમાં રાજકીય ઘટનાઓ, પ્રસંગો આવતા હોય, જેમાં પ્રણય પ્રસંગોની વાતો હોય, જેમાં રૂપકો હોય, જેમાં હાસ્ય પ્રસંગો હોય, આવી બધી બાબતોને વણીને જેને એક સુંદર મજાના સાહિત્ય સર્જન ગુપ્ત યુગમાં મહાન કવિઓ કે લેખકોએ કર્યું છે. તો મહત્વપૂર્ણ ગુપ્ત યુગનું સાહિત્ય 3 ગુણના પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય કે ગુપ્ત યુગને સાહિત્યનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે. તો એ વિધાનને એ યથાર્થ આ મહાન લેખકો દ્વારા થાય છે. અને ગુજરાતીની વાત, ગુજરાતી ગદ પદની વાત હવે પછીના પીરિયડમાં કરશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય ગુરુદેવ.